In the beginning, God created man in his own image. He walked with man in the cool of the evening, but sin interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price. So God created the missionary. God said, I need someone who is a radical servant of all, taking the loneliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick, and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved. So God made a missionary. God said he needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said, I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity, someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked. Someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next-door neighbors, and prestigious universities to reach the unreached. Who would hike any mountain and endure any obstacle? Because how will they believe in him of whom they have never heard? How will they hear unless someone preaches? And how will they preach unless they are sent? So God made the missionary. 저희 이 시간 잠깐 말씀 나누기 전에 다시 한번 기도했으면 좋겠습니다. 오늘 이 시간 우리가 하나님께 완전히 우리 마음을 열어드렸으면 좋겠습니다. 혹시 이곳에 하나님이 나에게 말씀하실 것을 두려워하고 있는 분이 계신가요? 하나님은 인격적이시기 때문에 우리에게 말씀하실 때 그 말씀을 충분히 우리가 들을 수 있고 할 수 있음을 우리가 믿고 아버지의 사랑 가운데 함께 기도했으면 좋겠습니다. 그래서 이 시간 좀 입을 열어서 기도할 때
오늘은 제가 말씀 끝나고 같이 좀 많이 기도한 시간 가지려고 해요. 먼저 우리 이 시간에 하나님께서 이곳에 계시고 나에게 말씀하실 수 있다는 것을 신뢰하시고요. 하나님의 말씀을 위해서 기도했으면 좋겠습니다. 주님, 이 시간 제가 주님 앞에 제 마음을 완전히 열어드립니다. 제게 말씀해 주십시오. 제 삶이 주님 것입니다. 이 시간 주님 저에게 찾아오셔서 이 시간 가운데 하나님께서 말씀해 주시기 기도합니다. 우리 이 시간 잠깐만 조금 통성으로 기도했으면 좋겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간 기도합니다. 주님, 다시 한번 우리에게 말씀하십시오. 우리에게 말씀하셔서 주님, 우리가 주님의 말씀을, 주님의 음성을 듣고 주님의 그 뜻을 아는 우리가 되길 소망합니다. 주님께서 이 시간에 말씀하실 것이 있다면 한 사람 한 사람에게 말씀해 주시고, 주님께서 원하시는 것들을 인격적으로 우리에게 사랑의 음성을 들리게 하실 줄 믿습니다. 주님, 그래서 우리가 주님의 마음을, 주님의 말씀을, 주님의 음성 듣는 것을 두려워하지 않도록 도와주시고, 오히려 담대하게 주님 앞에 나아가서 주님의 임재 앞에 주님을 구하며 주님의 말씀을 우리가 함께 구하는 우리 되게 도와주십시오. 이 시간 주님, 우리의 마음을, 우리 영을 완전히 열어드립니다. 주님께서 이 시간 가운데 함께 하시고 임재하셔서 역사하시고 말씀해 주시기 기도합니다. 주님 감사합니다. 주님 찬양합니다. 주님 신뢰합니다. 주님 역사하십시오. 주 예수님 감사합니다. 이 시간 성령님 초청합니다. 이곳 가운데 와주셔서 주님만이 원하시고 기뻐하시는 말씀 듣게 해주시고, 주님이 뜻하시는 바만 이루어질 수 있도록 함께 하십시오. 이 시간에 주님 임재를 구합니다. 예수님의 이름을 기도합니다. 아멘. 이사야는 우시야와 요담, 아하스 그리고 히스기야 왕 시대에 하나님께 부름을 받고 본을 받은 선지자였습니다. 그의 사역은 기원전 740년경부터 681년 정도까지 약 60년가량 지속되었습니다. 이사야는 그가 하나님께로부터 본 계시, 곧 말씀을 보냄받은 이스라엘 민족에게 전하는 사역을 하게 되었습니다. 그러나 이사야 선지자의 예언은 당시 이것을 듣는 이스라엘 사람들뿐에게만 향하지 않았습니다. 그리고 오히려 현재 그리스도인들에게까지도 전해진 말씀입니다. 특히 이사야서 56장부터 66장은 하나님의 언약을 통해 신실하게 마지막 때까지 하나님을 믿는 모든 자들에게 오래전 주어진 하나님의 구원의 약속인 말씀인 것을 우리가 볼 수 있습니다. 이사야의 예언이 예언의 첫 번째 선포된 때만을 위한 것이 아님은 성경 그 내부에서도 계속 볼 수 있는데요. 마가복음 1장을 예를 들어서 보면 이사야가 사역한 후 수백 년 후에 나타난 침례 요한이라는 사람이 있었습니다. 이 침례 요한에 대해 이사야가 예언했음을 알 수 있습니다. 예수님 또한 이사야의 메시아 또는 하나님의 종에 대한 예언이 자신을 뜻하였음을 말씀하고 있었습니다. 예수님의 사역은 구약의 예언을 성취하시는 것이었습니다. 선교라는 단어는 보냄을 받다라는 의미가 있습니다. 영어로는 미션이라고 하고요. 이 미션이라는 단어는 라틴어의 미시오에서 나왔습니다. 그래서 항상 선교는 보내시는 하나님과 보냄 받은 자가 있습니다. 이사야는 우리와 다르지 않은 한 도시의 시민이었습니다. 이사야서 8장에 보면은 하나님이 이사야에게 아내와 낳은 아들의 이름을 어떻게 지으라고 명하시는 말씀이 나와요. 그걸 보면 또 뭘 알 수 있냐면 이사야는 한 가정의 아버지였습니다. 가정이었습니다. 한 아내의 남편이었습니다. 우리와 다르지 않은 일반 시민이었습니다. 그 이사야가 이사야 6장에 보면 성전에 들어가서 하나님을 찾으러 나갔을 때 하나님을 만나게 되고 그의 음성을 듣는 장면을 보게 됩니다. 거룩하신 하나님의 영광 앞에 자신의 부정함을 깨닫게 되고요. 주님의 임재 앞에 엎드려 있을 때 그는 하나님의 음성을 듣습니다. 그리고 그는 하나님의 마음을 보게 됩니다. 그 하나님의 음성과 마음을 듣고 본 이사야는 백성을 향한 애타시는 하나님을 위해 자신을 보내달라고 합니다. 하나님은 이사야를 이스라엘 백성에게 보내기를 작정하십니다. 이사야서 6장 8절부터 9절 말씀을 제가 한번 읽어보겠습니다. 들어보세요. 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하였더니 여호와께서 이르시되 가서 이 백성에게 이르기를 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 하여. 아멘. 선교에서 필요한 한 가지가 있습니다. 뭐냐면 예수님께 항상 네 라고 할 수 있는 것입니다.
하나님이 보이신 그 마음, 하나님이 듣게 하신 그의 말씀, 그의 음성, 하나님이 인도하신 그 백성과 사회에 하나님께 순종하여 하나님의 뜻을 이루기 원하는 자들은 항상 주님께 네 할 수 있는 자들입니다. 제 생각에 우리가 이사에게 배울 수 있는 한 가지가 그 순종입니다. 순수한 마음으로 하나님 앞에 예스라고 할 수 있는 것입니다. 예수님은 우리를 너무 사랑하셔서 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 인간의 몸으로 이 땅에 오셨습니다. 예수님이 곧 그 복음, 기쁜 소식이시고요. 예수님은 다른 사람들도 예수님을 알기를 기뻐하십니다. 그분을 알지 못하고 아직 어둠에 살고 있는 자들의 눈을 밝혀서 당신을 보게 하시고 그들을 모든 종된 것에서 자유롭게 하길 원하십니다. 이 세상에는 아직도 사탄의 권세 아래 억눌려 살고 있는 많은 사람들이 있습니다. 이들은 예수님이 누구이시며 그가 십자가에서 우리를 위해 희생하심으로 우리의 죄를 대속하신 것을 듣고 믿게 될 때 영원한 생명을 얻을 수 있습니다. 이 예수님의 사랑은 무한하고 차별이 없으시며 무조건적이십니다. 그리고 이 사랑의 능력을 경험할 때 우리는 우리가 진정 누구인지 알게 됩니다. 우리가 하나님의 사랑받는 아들, 딸이며 그의 존귀한 자녀이며 우리가 주님 안에서 어떤 사람인지 알게 되고 그 삶을 살 수 있게 됩니다. 그리고 하나님을 예배할 때 우리는 예배를 통해 놀라운 자유를 경험하게 됩니다. 왜냐하면 우리가 태초에 하나님을 예배하도록 지음받았기 때문입니다. 하나님은 그의 선교로 예수님을 보내셨습니다. 이거 이해가시나요? 먼저 선교사를, 어떤 사람을 보내시기 전에 아버지께서 예수님을 선교로 보내셨습니다. 하늘 보좌를 뒤로 하시고 이 땅 낮은 곳으로 예수님은 아버지의 마음을 알아 아버지께 예스하시고 직접 찾아오셨습니다. 예수님은 요한복음에서 끊임없이 당신은 그 아버지의 뜻을 이루기 위해서 보내심을 받았다고 말씀하고 있습니다. 그 아버지의 뜻은 그의 아들 예수님을 믿는 모든 사람마다 영원한 생명을 얻게 하시는 것이며 그 일을 예수님은 믿는 자들을 통해서 계속 하실 것이라는 말씀이었습니다. 그래서 교회, 곧 예수님을 믿는 우리는 이미 선교로 부르심을 받았다라고 저는 믿습니다. 하나님 아버지께서 예수님을 세상에 보내신 것 같이 교회 또한 예수님의 보내심을 받았습니다. 요한복음 6장 40절과 20장 21절 말씀을 제가 읽어보도록 하겠습니다. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 예수께서 또 이르시되 너에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 아멘. 그렇다면 그 우리 읽은 본문 이사야서 61장 1절부터 4절 말씀, 이 이스라엘에게 그리고 지금 우리 교회에게 어떤 말씀일까요? 우리의 본문 말씀을 다시 한번 찾아서 읽도록 하겠습니다. 61장 1절부터 4절 말씀이었죠? 우리 한국말로 다 같이 한번 쭉 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를, 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 모든 자를 위로하되 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 그 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들이 의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하심이라. 그들은 오래 황폐했던 곳을 다시 쌓을 것이며 옛부터 무너진 곳을 다시 일으킬 것이며 황폐한 성은 곧 대대로 무너져 있던 것들을 준수할 것이며. 아멘. 이 본문 말씀에서 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니에서 그 내게라는 것은 먼저는 본문 말씀에서는 선지자 이사야를 뜻합니다. 그리고 이것은 예수님을 뜻하고요. 두 번째로, 세 번째로는 믿는 자들에게까지도 말씀할 수 있습니다. 첫 번째로 주 여호와 영이 내게, 그 나라는 사람은 첫 번째는 이사야, 두 번째는 예수님, 세 번째는 믿는 자들, 교회라고 얘기할 수 있겠습니다. 하나님은 아름다운 소식을 전하는 자들을
그 보내심을 받은 자들에게 기름 부으십니다. 사람이 할 수 없는 일을 성령님을 통해 하나님의 능력으로 하게 하십니다. 이사야 61장의 아름다운 소식은 황폐해진 민족과 도시가 회복되고 재건될 것이라는 소식이었습니다. 이것은 우리에게 나 개인, 가정 또는 교회, 그리고 우리가 살고 있는 도시, 사회까지도 회복하시고 다시 건설하시길 원한다라는 말씀으로 이해할 수 있습니다. 개인, 가정, 그리고 사회, 도시가 깨어지고 무너진 것, 그것을 상한 것을 회복하기 원하시는 것이 우리를 창조하신 창조주 하나님의 마음인 것입니다. 그리고 이 회복과 위로의 사역을 통해 하나님은 마음이 상했던 자, 포로였던 자, 그리고 갇혔던 사회적으로 가장 힘없고 약했던 자들을 일으키시고 그들을 통해 하나님의 나라를 회복하시고 확장하시겠다라는 위대한 계획이 있으신 것입니다. 이렇게 그의 사랑이, 그의 복음이 능력인 것을 경험한 사람들을 통해 이방 민족, 곧 하나님을 아직 알지 못하는 어둠에 있는 자들에게 하나님은 그 빛을 비추기 원하십니다. 우리가 그 빛이 되기를 원하신다는 것입니다. 선교는 하나님의 마음입니다. 하나님은 우리를 구원하시고 회복하고 치유하고 싶어 하십니다. 하나님은 우리를 자유케 해주고 싶어 하십니다. 또한 하나님은 우리의 고통과 아픔에서 우리를 위로하고 회복하고 싶어 하십니다. 그리고 그 하나님의 사랑을 경험한 우리를 통해 하나님은 우리에게 하신 일들이 다른 영혼들에게도 지속되기를 원하십니다. 뜻하십니다. 하나님은 이 한 사람 한 사람들이 모여서 민족과 사회, 도시가 회복되기를 또한 뜻하십니다. 우리가 믿는 하나님은 기적의 하나님이십니다. 고린도전서 1장 말씀을 나중에 보시면 알겠지만 그 말씀에 보면 하나님은 세상에서 미련해 보이는 사람들을 택하셔서 지혜 있는 자들을 그리고 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하실 수 있으신 분이십니다. 우리의 약함을 통해서 오히려 하나님의 영광을 드러내실 수 있는 분이 하나님이십니다. 믿으시나요? 아멘이신가요? 하나님은 지금도 상하고 깨어진 자들을 부르시고 회복하셔서 하나님 나라를 재건할 세대로 만들고 세우고 계십니다. 제가 멜번에서 사역할 때 제가 사역하던 교회에 많은 선교사님들이 이렇게 오고 가고 하셨습니다. 말씀을 전하시러. 그 중에 레바논에서 선교하시던 선교사님이 계셨습니다. 제가 이름을 밝히지 않겠습니다. 그 선교사님이 나누신 것이 있었어요. 이 선교사님께서 말씀하신 것이 뭐였냐면 시리아 난민들이랑 사역하시는데 그들의 아픔과 고통을 들어주고 함께 울어주는 것이 처음에 얼마나 그들에게 중요하고 귀한 사역인지를 저에게 나누셨습니다. 특별히 그 전쟁으로 인해서 아신지 모르겠지만 시리아 난민들, 레바논에 있는 그 선교 대상들은 다들 전쟁으로 인해서 자신의 가족이 자기 눈앞에서 죽는 걸 보고 말도 하지 못하고 그 고통을 참아서 피난 온 아이들, 가족들, 이런 사람들이에요. 그런 사람들에게 그 전쟁으로 인한 너무나 깊은 내적 고통이 있는 난민 식구들이 그들의 아픔을 들어주고 함께 울어줄 때 그들이 받는 위로가 얼마나 능력이 되었는지 말씀하시면서 선교사님께서 위로에 대한 것을 너무나 중요하게 말씀하셨습니다. 위로는 우리가 하나님을 섬기는 선교의 중요한 방법 중 하나입니다. 다른 사람이 나로 인해 하나님의 위로를 경험할 수 있다면 우리는 우리 안에 계신 예수님을 그들에게 나타내는 것입니다. 우리가 이걸 본문에서도 나왔었어요. 그렇죠? 예수님은 누가복음 4장에서 저희가 읽었던 본문 말씀에 그 두 구절 읽으시고 회중 앞에서 읽으시고 그것을 사역에서 보여주셨습니다. 예수님은 그렇다면 이 말씀을 어떻게 적용하셨을까요? 예수님은 하나님 나라에는 총체적인 세계에서 특별히 영적 세계가 있음을 분명히 아셨습니다. 예수님은 이 말씀을 선교에 적용하시는데요. 누가복음 4장에서 이 말씀을 선포하신 후 귀신에 억눌린 자를 자유케 하시고 병든 자를 치유하시고 영적으로 눈 먼 것에서 눈을 떠
예수님이 하나님의 아들이심을 보게 하셨습니다. 예수님은 누가복음 4장에서 먼저 고향 나사렛 회당에서 저희 본문 말씀 61장 1절부터 2절 말씀을 선포하시고 가버나움으로 가셔서 귀신 들린 자를 자유케 하시고요. 그리고는 베드로의 집에 가셔서 베드로의 장모의 열병을 고쳐주시고요. 그리고 이 지역에서 더 많은 사람에게 하나님의 나라의 복음을 전하시고 치유와 억눌림을 자유케 하시는 사역을 하십니다. 그리고 다른 곳에서도 복음을 위해서 전하기 위해서 이동하셨다라고 누가복음 4장에 보면 나옵니다. 이와 같이 주 여호와의 영이 내리셔서 기름 부으신 그 하나님의 성령의 기름 부으심은 실제로 능력이 있습니다. 주님의 성령께서는 믿는 자들에게 임재하셔서 하나님의 능력으로 우리가 세상에서 살 수 있게 해주십니다. 선교는 그래서 그의 영으로 우리에게 능력을 주시는 하나님께 순종하고 그분과 함께 일할 때 성취될 수 있습니다. 하나님 아버지께서는 당신의 자녀들이 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하는 사람들이 되길 원하십니다. 하나님은 우리가 그의 사랑을 나타내고 흘려보내는 예수님을 닮은 자들이 되길 기뻐하십니다. 마음이 상하고 삶이 무너지고 몸과 영혼이 부서진 사람들에게 하나님은 우리가 기쁜 소식의 메신저가 되길 원하십니다. 황폐해진 삶에서 부끄러움과 수치를 겪으며 살아가는 자들에게 있는 사회적, 영적 억압에서 그들에게 자유를 선포해 줄 사람들을 하나님은 기다리고 계십니다. 이사야는 개인뿐만 아니라 하나님을 신실하게 믿는 하나님의 백성 전체에게 이 복음을 전하기 위하여 보냄을 받았던 선지자였던 것입니다. 이 말씀은 우리에게 곧 이방, 사탄의 권세 가운데서 억압과 아픔을 겪으며 살아가는 모든 자들에게 자유와 치유를 전하시는 하나님의 말씀이라고 저는 생각합니다. 교회는 하나님의 선교를 이루는 삶을 살기 위해 존재합니다. 또한 하나님의 선교는 교회를 통해서 존재합니다. 선교는 하나님의 자녀들이 있는 모든 곳에서 이루어질 수 있는 것입니다. 이사야 61장 본문 말씀에 자유케 하신다는 말 때, 자유를 말할 때 사용된 단어는 히브리어로 안식일과 희년의 종들을 자유케 한다는 그 redemption 이라는 단어 있죠. 그 redeem, 그래서 그 히브리어의 의미를 갖고 있는 단어와 같습니다. 하나님은 우리가 종된 모든 아픔과 억압 그리고 슬픔에서 우리를 회복하시고 자유케 하실 수 있습니다. 아팠던 사람들이 회복의 가치를, 슬펐던 사람들이 위로의 기쁨의 가치를 알 수 있기 때문입니다. 이런 경험을 한 자들이 정말로 다른 사람들의 아픔을, 슬픔을 알아주고 그들을 위해서 함께 기도할 수 있기 때문입니다. 그리고 가장 약하고 뿌리가 없는 것 같은 영혼들을 의의 나무, 저희가 사절에서 읽었지만 의의 나무, 곧 절대 흔들리지 않는 하나님 나라의 기초요 뿌리가 되게 하십니다. 다시 한번 말씀드릴게요. 가장 약하고 뿌리가 없는 것 같은 영혼들을 하나님께서는 오히려 회복하시고 그들을 의의 나무, 곧 흔들리지 않는 하나님 나라의 기초요 뿌리가 되게 하신다는 것입니다. 이것이 하나님 아버지께서 우리를 통해 이루길 원하시는 것이라고 저는 믿습니다. 이것이 하나님께서 인간을 향하신 마음인 줄 믿습니다. 우리를 회복하시고 자유케 하시며 위로하셔서 우리에게 새로운 그분의 은총의 때를, 미래를 향한 참 소망을 주시길 원하시는 분이 우리가 믿는 하나님인 줄을 믿습니다. 우리 이 시간에 찬양 다시 한번 하고 오늘 좀 기도를 하는 시간 가지겠습니다. 예배합니다. 함께 찬양했으면 좋겠고요. 네, 찬양하고 잠깐 제가 기도 인도를 하도록 하겠습니다.